السلام علیکم، یہ ہے الگ، میں ہوں طارق متین، مبشرہ میرے ساتھ ہے۔ اور دن کے آغاز سے بھی کچھ پہلے اظہر صدیق صاحب کے گھر پر لاہور میں ہمیں حملے کی خبر ملی، سوشل میڈیا پر خبر ملی، پھر یہ ٹیلی ویژن چینلز پر ہے۔ 2 عدد پیٹرول بم مارے گئے ان کے گھر پر اور فائرنگ ہوئی، اور 2 بائکس پر 4 افراد تھے۔ یہ آئے، انہوں نے آ کر گولیاں بھی چلائیں اور پیٹرول بم بھی پھینکے۔ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا ایک سینئر حصہ ہیں، اور اظہر صاحب نے خود جو اپنا بیان دیا ہے اس بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں آ کر سامنے سے حملے کریں، اندھیرے میں تاریکی میں حملہ کرنا، چھپ کر حملہ کرنا، اس کو چھوڑ دیں، جو کرنا ہے آ کر کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو ان کے گھر پہ بم مارے گئے، ان بموں میں ایک خاص بات تھی، پیٹرول بموں میں یہ ایک زمان پارک میں جو پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ پیٹرول بم نکالے گئے ہیں، یہ ان بموں سے مماثلت رکھتے ہوئے پیٹرول بم تھے۔ تو اس کا ابھی آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی سعید صاحب کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، واو، بہت زبردست ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر میرا یہ خیال ہے کہ جو مفتی صاحب ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کی ویڈیو کی اور ان کے بیان کے شرعی حصے کی، ہر چیز کی، اور بیان کی جو تکنیکی سچائیاں ہیں، ہر چیز کی سوشل میڈیا پر اس وقت دھجیاں اڑائی گئیں، ایسی کی تیسی کی گئی، ایکس رے کر کے باقاعدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوا تھا اور اس وقت یہ کیا گیا تھا۔ تو مفتی صاحب جو ہیں وہ خاصی مشکل میں۔ پہلے اظہر صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ اظہر صاحب کے گھر پر یہ ہوا کچھ اندھیرے میں، صبح کے بالکل آغاز کے وقت، سحری کا وقت لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سحری کے آس پاس کسی وقت کی کارروائی ہوئی ہے، اور 2 یہ پیٹرول بم۔ اب یہ جو پیٹرول بم ہیں یہ پلاسٹک کی بوتلوں میں تھے۔ عمران خان صاحب نے بھی بڑا مذاق اڑایا تھا کہ او بے شرمو، عقل کے اندھو، پیٹرول بم جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے کانچ کی بوتل میں، تاکہ وہ بوتل پھٹے گی تو دھماکہ ہوگا، پیٹرول کو بھی آگ لگے گی، کچھ ہوگا۔ لیکن آئی جی صاحب نے ہمیں پیٹرول بم وہاں پہ رکھ کے دکھایا تھا پلاسٹک کی بوتلوں میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بنائے گئے بم ہیں۔ اب وہ جو بنائے گئے بم ہیں وہی اظہر صاحب کے گھر پر اس سے ملتے جلتے بم پھینکے گئے ہیں۔ شیشے پہ بھی گولیاں لگی ہیں، کسی کو خدا نہ خواستہ لگ بھی سکتی تھی۔ جو دیوار پہ لگی ہیں وہ الگ، لیکن آر پار ہوئی ہیں تو فائرنگ بھی کی گئی ہے، اور جس وقت کی گئی ہے تو وہ خود بتاتا ہے کہ یہ شک، کیونکہ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، شک کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب ہے، اور اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوں۔ عمران خان ایک قول ہے، ایک جنگ ہے، ایک نظریہ لڑ رہا ہے، وہ تو اس نظریے سے ہم جیسے لوگ پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ پورے سارے لوگ ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت بھی وہ یعنی کہ ڈٹے ہوئے ہیں چٹان کی صورت، اور یہی جذبہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی تحریک کے لیے۔ اچھا، میں حیران ہوں کہ یہ 4 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر لاہور کی ایک مصروف سڑک پر یہ کارروائی کر دی، اور وہ لبے سڑک ہی لگ رہا ہے بالکل، یعنی کہ مین روڈ ہے، وہ مین روڈ ہے ڈی ایچ اے لاہور کا۔ اب لاہور کے بارے میں وہاں 13 سال رہ کر آیا ہوں، اور وہاں کی انتظامیہ خود یہ بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے بہتر پاکستان میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جی وہ لاہور کا ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کا۔ اور اب وہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا تو اس سی سی ٹی وی کیمروں سے نکال کر لائیں۔ آپ نے ضلع شاہ کی اتنے دور سے آتی ہوئی فوٹیج بھی دکھائی تھی ہم نے، اور پھر کہا تھا جو گاڑی لگی نا وہ لگی ہے برج کے ٹاپ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ اینگل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے بالکل سمجھدار جگہ گاڑی لگی تھی ضلع شاہ کو، اب یہاں پر جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں وغیرہ سے نکال کر لا کر ہمیں دکھائیں کہ کون ہے۔ مفتی سعید کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں۔ مفتی سعید کی جو ویڈیو ہے، مفتی سعید جب کل عدالت آئے تو وہ ایک چھلکا سے کرتے میں، گرمی کا موسم ہے تو وہ اس میں آئے ہیں، لیکن جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں تو وہ بہت موٹی سی جیکٹ پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اسی گرمی میں انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہی گرمی ان کے دماغ کو چڑھی ہو جو وہ 5 سال بعد ایک پرانے مدعے پہ بول پڑے۔ تو وہ پتہ نہیں کہاں سے تھی موٹی سردیوں والی جیکٹ، یہ بیان پہلے ریکارڈ یعنی کہ یہ ماضی کا کوئی بیان ہے، اور جو ہے نا وہ حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کیا جائے گا۔ یہ وہ والا کام ہے کہ جس وقت کہا جائے گا اس وقت ادا کر دیا جائے گا، اس وقت ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ تو اب ڈیلیور ہو گیا۔ یہ بیان پہلے کا ریکارڈڈ ہے مفتی صاحب کا، اور مفتی صاحب کے بیان پر
जो बुशरा बीबी के भाई हैं उन्होंने बड़ा इसको खोल के रख दिया है। जी जी, उन्होंने अपने घर की एक वीडियो वो तस्वीर शेयर की है कि ये मेरे घर के अंदर हुआ था निकाह और ये मेरा घर डीएचए में वाक़ नहीं है, जबकि उन्होंने मुफ्ती साहब ने कहा कि डीएचए के में किसी मकान में लेकर गए। और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस तस्वीर में भी वो इमरान खान साहब के साथ हाँ बुशरा बीबी के भाई जो हैं बिल्कुल बैठे हुए सरदार भट्टू, और वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा घर है। अब मुफ्ती साहब का एक बयान था पुराना, वो भी वायरल हो रहा है। उसमें मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इद्दत की मुद्दत औरत बताएगी, जो औरत कहेगी कि मुकम्मल हो चुकी तो वो ठीक होगा। सही। और बुशरा बीबी का एक पुराना इंटरव्यू नदीम मलिक साहब को दिया गया था, उसमें बुशरा बीबी कह रही हैं कि मेरी इद्दत मेरे घर में मुकम्मल हो चुकी थी, तो वहाँ पर वो बात भी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब जी जो जैकेट है ना जो पहनी हुई है मुफ्ती साहब ने, ये वो जैकेट है जो उन्होंने उस इंटरव्यू में पहनी हुई थी जो मुफ्ती साहब ने दिया था जावेद चौधरी साहब को। अब जावेद चौधरी साहब के हालिया बयानात, अली अमीन गंडापुर भी बोल रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, इमरान खान साहब जो हैं उनको सबक सिखा देना चाहिए, ये सारे बयानात देखें आप। मुफ्ती साहब का इंटरव्यू देखें, मुफ्ती साहब की जैकेट देखें, आप जैकेट गर्मियों में इस्तेमाल हुई ये देखें, तो काफ़ी कुछ हमारे सामने आता है। मुफ्ती साहब का एक माजी भी है, बिल्कुल, तो उस पर आप अगर रोशनी डालें, उस माजी में मुफ्ती साहब कुछ ताकतों के बहुत करीब रहे हैं। अब इस वक्त की सियासत को देखें और उन ताकतों को देखें, इमरान खान साहब की जो इस वक्त शिकायतें हैं उन शिकायतों को देखें, तो मुफ्ती साहब का इस्तेमाल होना जो है, लोग इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया अजहर सिद्दीक साहब पे क्या कह रहा है? अजहर सिद्दीक साहब के साथ बहुत ज़्यादा यकजहती का इजहार किया जा रहा है सार्फिन की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस अजहर सिद्दीकी के साथ देखने को मिल रहा है। अच्छा, अजहर सिद्दीक के साथ इस पॉजिटिव रिस्पांस के अलावा तमाम लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इस फाशिस्ट हुकूमत की कार्रवाई है, ये इन्होंने करवाया, क्योंकि जो लोग इमरान खान के साथ हैं ये तमाम लोग जो है वो उनके खिलाफ बात करने वालों में इस वक्त शामिल हैं, और अजहर साहब इसका मुकदमा भी दर्ज करवाने जा रहे हैं। अब आपका टेक इस पर? देखें, अजहर सिद्दीकी के घर पेट्रोल बमों का जो हमला है वो इंतहाई नामुनासिब है, जबकि मुखालिफ ग्रोहों का पता भी हो। तो हुकूमत का हर कदम उसे मज़ीद पेचीदगियों की तरफ धकेल रहा है। अदलिया के साथ उनकी महाज़ाराई उनके वोट बैंक को कमज़ोर कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन में आवाम के वोट से ज़्यादा हल्कों के नताइज पर धांधली की सूरत जो है वो असरअंदाज होना जमहूरी अमल का हिस्सा समझा जाता है। लेकिन ताकत के चंद पुजारियों ने कौम को एक बेसिमत हुजूम में तब्दील किया हुआ है, और वो उसी इंसान को जीने की आज़ादी देते हैं जो उनकी लगवियात और हर नाजायज़ अमल से समझौता कर ले। लेकिन सोशल मीडिया का ये दौर उनके अज़ाइम के हुसूल में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, मेरा टेक ये है कि अजहर साहब के घर पे जो पेट्रोल बम फेंके गए हैं ये उसी जहनीत को जाहिर करते हैं जो पेट्रोल बम दिखाने वालों ने बताई थी, और इन लोगों ने ये मान लिया है कि जो पेट्रोल बम फेंकने वाले हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो पेट्रोल बम दिखाने वाले हैं पुलिस एहलकार उनको पता है। तो मुजरिमों ने उनसे इंस्पिरेशन ली है और कहा कि ऐसे ही फटेगा पेट्रोल बम, तो उन्होंने वही प्लास्टिक का जो पेट्रोल बम था वो इस्तेमाल किया, जो अगेन नहीं फटा। दूसरा, अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो जिस तरह के आदमी हैं, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के रूहे रवां, उन्हें एक फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये हमला ये और हवा देगा, बिल्कुल, और इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफे का सबब बनेगा, ये इस सिचुएशन को भी बढ़ावा देगा। तो जो आप करना चाह रहे हैं वो इससे हासिल नहीं होगा। और फिर आखिर में जाते जाते मैं आपको बताऊं, ये जो 8 रुकनी बेंच का अभी इस पर हम अगली वीडियो में बात भी करेंगे, हुकूमत ने एलामिया मुस्तरद कर दिया है सुबह सुबह। ये एलामिया मुस्तरद करना नहीं चलेगा, बेंच मुस्तरद करना अपने एलामिया में ये नहीं चलेगा, क्योंकि बेंच को मुस्तरद नहीं किया था, उसके खिलाफ उसमें जाकर अपना केस लड़ा जाता है और अपील में जाया जाता है और अदालती लड़ाई लड़ी जाती है। हुकूमती लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, ये ज़बानी कलामी लड़ाइयाँ या मुज़म्मतें किसी मसले का हल नहीं है, ये लीगल बैटल में कहीं स्टैंड भी नहीं करती। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।